Hello students, in last lecture we have started with our next point, that is the distribution, which is come under the pharmacokinetic. Okay, so in distribution we have seen what is the distribution and what are the factors, or again we have seen the what are the different fluid compartments through which the drug is distributed, and we have started with the factors affecting distribution. Okay, so in factors we have seen there are total four factors which are responsible for the distribution of the drug, that is the plasma protein binding, route of administration, physicochemical, and the membrane barrier. Okay, so out of which plasma protein binding we have seen in detail, that is what is plasma protein binding, and how through the plasma protein binding drug is distributed all over the body, and how it is affect the pharmacological action. Now next one is the route of administration. Okay, so this thing is we have seen in absorption as well. If the drug is given by the parenteral route, then the absorption is the faster. Why faster? Because drug is directly given into the bloodstream. So same mechanism is applicable here. If the drug is given by the parenteral route, it will easily distributed all over the organ or the tissue compared to the drug given by the oral route. हे कशामुळे होतं? बिकॉज ऑब्विसली ओरल रूटने जर देत असेल तर डिसइंटिग्रेशन किंवा ॲब्सॉर्प्शन और स्पेशली डिसइंटिग्रेशन जो पार्ट आहे तो तिथे स्किप होतो आणि तिथे जो काही लॉस ऑफ ड्रग आहे तो तिथे कमी केला जातो आणि ॲब्सॉर्प्शन तिथे फास्टर होतं इफ द ड्रग इज गिवन बाय पेरेंटल रूट. सेम थिंग इज हिअर. जर ड्रग पेरेंटल रूटने दिला असेल तर तो प्रोसेस तिथे स्किप होतो आणि डायरेक्टली ड्रग ब्लडस्ट्रीम मध्ये दिल्यामुळे तो काय होतो, all over body fast distribute hoto. So the drug administered by parenteral route are well distributed to organ and tissue compared to the oral route, because the drug is directly given into the bloodstream, so it is distributed or the distribution is carried out very fastly or the rapidly. Next one is the physicochemical characteristic. Okay, physicochemical characteristic means what? It's physical and the chemical characteristic of drug, how these are affect the distribution of the drug. Okay, so physical nature and chemical nature of the drug also responsible for the transfer or distribution of the drug. So how it is or what are the different physicochemical factors? These are nothing but the solubility, chemical nature of the drug, pH of the drug, molecular weight, drug degree of ionization, or the lipophilicity, and etc. etc. Okay, so these are the some physical or the physicochemical characteristic which are responsible for the distribution of the drug. त्याच्यातून आपण फक्त शॉर्ट मध्ये 3 एक्झाम्पल बघणार आहे. दॅट इज द ग्रेटर द लिपिड सोल्युबिलिटी हायर विल बी द डिस्ट्रीब्युशन अँड वाइस वर्सा. आपण बघितलं आहे याच्यापूर्वी पण द सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ द lipid is very prone to the lipid soluble drug, or the जे lipid soluble drugs आहेत सेल मेम्ब्रेन लिपिड ने बनलेली असल्यामुळे त्याच्यातून ड्रग ट्रान्सफर हे खूप फास्टर होतं कंपेअर टू द वॉटर सोल्युबल ड्रग. सो डिस्ट्रीब्युशन मध्ये सुद्धा इथे सेम थिंग ऍप्लिकेबल होती जशी ऍब्सॉर्प्शन मध्ये होती. जसं ऍब्सॉर्प्शन लिपिड सोल्युबल ड्रग्सचं जास्त होतं तसंच डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा लिपिड सोल्युबल ड्रग्सचं हे जास्त होतं. देन फॉर बेटर डिस्ट्रीब्युशन डिग्री ऑफ आयोनायझेशन शुड बी लो. डिग्री ऑफ आयोनायझेशन म्हणजे आयोनायझेशन कॅपॅसिटी ऑफ द ड्रग. आपण याच्या आधी पण बघितलं होतं अनआयोनाइज्ड ड्रग इज मोर प्रोन टू द ऍब्सॉर्प्शन. दॅट इज इथं पण सेम थिंग आहे. दॅट इज द अनआयोनाइज्ड ड्रग जो आहे तो जास्तीत जास्त काय होईल, डिस्ट्रीब्युशन त्याचं होईल. अनआयोनाइज्ड ड्रग म्हणजेच तो ड्रग कसा असतो, लिपोफिलिक असतो. ओके, जो अनआयोनाइज्ड ड्रग असतो तोच लिपोफिलिक ड्रग असतो. सो अनआयोनाइज असेल, लिपोफिलिक असेल म्हणजे त्याचं डिग्री ऑफ आयोनायझेशन जर लो असेल तर तो ड्रग काय होईल, खूप फास्ट डिस्ट्रीब्यूट होईल. लास्ट वन इज द मॉलिक्युलर वेट. ओके, if the drug have the molecular weight less than the 500 or 600 Dalton can be easily passes. okay, so जे एंडोथेलियल सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये काय असतात, पोर्स असतात, त्याच्या थ्रू काय होतात, ड्रग पास होतात. आणि काही ड्रग असे सुद्धा पास होतात जे लिपिड सोल्युबल असतात, ते थ्रू सेल पास होतात. पण जर ड्रग असे ड्रग ज्या पोर पेक्षा पण मोठ्या साईज मध्ये आहेत, म्हणजे विच हॅव अ मॉलिक्युलर वेट और मॉलिक्युलर साईज more than 600 Dalton cannot pass the cell membrane or endothelial cells. Okay, so molecular weight should be below the 500 to 600 Dalton, which can be easily passes the drug, and which can be easily distributed. So these are the 3 points we have covered, that is the physicochemical
characteristic of the drug. Next, last one is the membrane barrier or the physiological factor. Okay, so these are the points, or these are the barriers which are not responsible for the distribution of the drug. These are the barrier, म्हणजे distribution ड्रगचं होण्यासाठी हे काय करतात, बॅरियर आहेत ते, हे ऑब्स्टॅकल क्रिएट करतात तिथे. सो ड्रग शुड हॅव सच अ काइंड affinity or should have special characteristic, so these can pass these barriers easily, or we have to add, or we have to use our pharmaceutical skills, and we have to prepare the drug in such a kind that it can pass that barrier if we want to pass that barrier. Okay, so आता ऑल ओव्हर बॉडी मध्ये कोणकोणत्या टाइपचे बॅरियर्स असतात ते आपण बघूया. फर्स्ट वन इज द सिंपल कॅपिलरी एंडोथेलियल बॅरियर. ओके, सो सिंपल कॅपिलरी एंडोथेलियल बॅरियर इज नथिंग बट द कॅपिलरी बॅरियर. आपण बघितलं की ज्याच्यातून ब्लड ट्रान्सफर होतं, दॅट इज द ब्लड कॅपिलरी. त्याला जी सेल वॉल असते, ती सेल वॉल म्हणजे सिंपल, थ्रू विच इझिली एनी ड्रग कॅन बी पास. ओके, सो ही असते सिंपल कॅपिलरी एंडोथेलियल बॅरियर, ज्याच्या आतल्या लेअरमध्ये काय असतं, एंडोथेलियल सेल्स असतात, ज्याच्यातून काय होतं, ड्रग पास होतो. सेकंड वन इज द सिंपल सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो आपण बघितलं ड्रग कुठे असतो, प्लाझ्मा मध्ये, म्हणजे ब्लड स्ट्रीम मध्ये, थ्रू विच इट शुड बी पासेस थ्रू द सिंपल कॅपिलरी एंडोथेलियल बॅरियर. तो काय करतो, तो सिंपल कॅपिलरी एंडोथेलियल बॅरियर क्रॉस करतो, आणि कुठे, तो इंटरस्टिशियल फ्लुइड मध्ये येतो, म्हणजे अराउंड द सेल, आणि तिथून त्याला काय क्रॉस करायचं असतं, इट शुड पास द सिंपल सेल मेम्ब्रेन, म्हणजे सेल मेम्ब्रेन जे आहे विच इज मेड अप ऑफ अ लिपिड, येस, लिपिड बायलेअर. लिपिड बायलेअरने ते बनलेलं जे सेल मेम्ब्रेन आहे ते पास करायचं असतंय, दॅट इज द सिंपल सेल मेम्ब्रेन. थर्ड वन इज द ब्लड ब्रेन बॅरियर. ओके, सो ब्लड आणि ब्रेनच्या मधला जो बॅरियर आहे त्याला ब्लड ब्रेन बॅरियर असं म्हणलं जातं, ज्याला HAP लँग्वेज मध्ये आपण मॅनिंजिस असं सुद्धा म्हणतो. ओके, सो तो बॅरियर क्रॉस करण्यासाठी ड्रग मध्ये कोणकोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक असायला पाहिजे हे सुद्धा तिथे इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट वन इज द ब्लड CSF बॅरियर, दॅट इज द ब्लड आणि सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड मध्ये जो बॅरियर असतो तो. नेक्स्ट वन इज द ब्लड प्लासेंटल बॅरियर, दॅट इज द ब्लड आणि प्लासेंटल. प्लासेंटा म्हणजे काय, व्हेन द बेबी इज इन द वूम्ब, वूम मध्ये जेव्हा बेबी असतं तेव्हा देर इज अ वन कनेक्शन और वन पाईपलाईन विच कनेक्ट द मदर अँड द फिटस. मदर आणि फिटसला कनेक्ट करणारी एक पाईपलाईन असते, ज्याला आपण काय म्हणतो, प्लासेंटा म्हणतो, आणि त्याच्या थ्रू बेबीला किंवा फिटसला काय होत असतं, फूड मटेरियल काय होत असतं, ट्रान्सफर होत असतो. सो ते जे बॅरियर आहे ते क्रॉस करणं, किंवा त्या बॅरियरला काय म्हणलं जातं, प्लासेंटल बॅरियर असं बोललं जातं. अँड लास्ट वन इज द ब्लड टेस्टिस बॅरियर. ओके, सो टेस्टिस मध्ये पर्टिक्युलरली बॅरियर नसतं, बट देर आर प्रेझेन्स ऑफ द सर्टन सेल विच आर कॉल्ड ॲज अ सेरोटोलाय सेल्स. म्हणजे या त्या सेलचं स्ट्रक्चर किंवा त्याचं जे आउटर लेअर आहे किंवा त्याचं सेल मेम्ब्रेन आहे ते डिफरंट टाईपचं असतं, ज्याच्यातून ब्लडमधून ड्रग त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर व्हायला ड्रग शुड हॅव सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक. सो दीज आर द सम बॅरियर्स विच शुड बी पास थ्रू बाय दी ड्रग. ओके, ड्रगने हे सगळे बॅरियर्स, जिथे ड्रग आपल्याला रीच व्हायला पाहिजे अशी, आणि तिथे जर बॅरियर असेल तर ड्रगमध्ये अशी कॅरेक्टरिस्टिक असली पाहिजे की ते बॅरियर ते क्रॉस केलं पाहिजे, आणि पर्टिक्युलर साईटला तो जाऊन त्याची ऍक्शन त्यांनी तिथे दाखवली पाहिजे. ओके, सो याच्यामध्ये आपण सिम्पली एकच एक्झाम्पल बघणार आहे, दॅट इज द ब्लड ब्रेन बॅरियर. बिकॉज सिम्पल कॅपिलरी एंडोथेलियल बॅरियर जे आहे ते तर इझिली पास होतं, त्याची पोर साईज पण मोठी असते, त्याच्यातून ड्रग इझिली पास होतो. सेल मेम्ब्रेन मध्ये आपण बघितलं जसं की जर ड्रगचं पोर लहान असेल, ड्रगचं मॉलिक्युलर वेट लहान असेल तर तो पास होईल, और ड्रग व्हॉट एव्हर द ड्रग विच इज लिपिड सोल्युबल असेल तर तो पास होईल. नेक्स्ट वन इज द ब्लड ब्रेन बॅरियर, आपण इथे एक्झाम्पल बघणार आहे. सो ओनली लिपिड सोल्युबल और हायली लिपिड सोल्युबल ड्रग कॅन पास एज द ब्लड ब्रेन बॅरियर. ओके, ब्लड ब्रेन बॅरियर पास करण्यासाठी ड्रग शुड बी हायली लिपिड सोल्युबल. एक्झाम्पल्स आर द फायसोस्टिग्माइन अँड द लिव्होडोप. ओके, सो इन डायग्राम वी कॅन सी ब्लड ब्रेन बॅरियर आणि युज्युअल कॅपिलरी मध्ये काय फरक आहे, और ब्रेन कॅपिलरी और युज्युअल कॅपिलरी मध्ये काय डिफरन्स आहे. ओके, सो फर्स्ट इथं आपण बघू शकत असाल, दॅट इज द युज्युअल कॅपिलरी. ओके, युज्युअल कोणतेही ब्लड कॅपिलरी जी आहे ती कशी असते, तर एंडोथेलियल सेल्स जे आहेत दीज आर लूजली अरेंज्ड और इट हॅव अ पोर्स. त्याला काय असतात, पोर्स असतात, थ्रू विच ड्रग कॅन इझिली पास. सो लिपिड सोल्युबल और लिपिड इनसोल्युबल ड्रग कॅन बी इझिली पास थ्रू दिस
बॅरियर्स. ओके, बट इन केस ऑफ अ ब्रेन कॅपिलरी, तुम्ही ब्रेन कॅपिलरी बघताय, हे जे एंडोथेलियल सेल्स आहेत दीज आर टाईटली पॅक्ड. ओके, हे टाईटली पॅक्ड आहेत, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये कोणताही पोर नाहीये आणि त्याच्यामुळे त्याच्यातून ड्रग काय होतो, इझिली पास होऊ शकत नाही. ॲज वेल एज ओनली हायली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स कॅन बी ओनली पास थ्रू दिस टाईट जंक्शन्स, ॲज वेल एज द ड्रग्स विच आर नॉन पोलर इन नेचर. असे ड्रग जे नॉन पोलर आहेत नेचरमध्ये, असेच ड्रग फक्त त्याच्यामधून काय होऊ शकतात, पास होऊ शकतात. अदरवाईज त्याच्यातून बाकीचे ड्रग काय होऊ शकत नाहीत, पास होऊ शकत नाहीत. सो दिस इज द सिम्पल डिफरन्स इन दिस युजुअल कॅपिलरी अँड द ब्रेन कॅपिलरी. सो इफ वी वॉन्ट टू पास द ड्रग थ्रू दी ब्रेन कॅपिलरी मध्ये आपल्याला जर ड्रग पास करायचं असेल तर दीज आर द सम थिंग्स दॅट इट शुड बी हायली लिपोफिलिक, इट शुड बी नॉन पोलर इन नेचर, असा तो ड्रग असला पाहिजे. सपोज आता एखादा ड्रग जर असा नसेल, फॉर एक्झाम्पल हा लिव्होडोपा. ओके, हा लिव्होडोपा काय केला जातो, पार्किन्सन डिसीज मध्ये दिला जातो. द ऍक्शन of the drug is shown when it is transferred to the brain capillary. obviously CNS acting drugs आहे. मग हा ड्रग जर पास करायचा असेल तर डोपामाइन हा ड्रग ऍक्च्युली दिला जातो. तर डोपामाइनची अशी कॅरेक्टरिस्टिक नाही की तो काय होईल, ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करेल, म्हणजे तो तेवढा लिपिड सोल्युबल पण नाही आणि इट इज नॉट ऑल्सो नॉन पोलर इन नेचर. मग असा ड्रग जर पास करायचा असेल तर काय केलं जातं, त्याचं कन्वर्ट केलं जातं, त्याच्यावरती अशी लेअर तयार केली जाते, त्याच्यामध्ये असे काही इन्ग्रेडियंट्स ऍड केले जातात की ज्याच्यामुळे काय होतं, किंवा त्याच्या आउटर कव्हरिंगला असे इन्ग्रेडियंट्स लावले जातात ज्याच्यामुळे ते हायली लिपिड सोल्युबल असतात आणि नॉन पोलर असतात नेचरमध्ये. त्याच्यामुळे काय होतं, हा लिव्होडोपा जो आहे तो जेव्हा किंवा डोपामाइन जो आहे त्याच्यावरती तो लिव्होडोपामध्ये कन्वर्ट केला जातो, म्हणजे तो काय केला जातो, त्याच्यावरती लिपिड सोल्युबल लेअर क्रिएट केली जाते, नॉन पोलार लेअर क्रिएट केली जाते आणि त्याच्यामुळे तो काय होतो, ब्रेन कॅपिलरीमध्ये ट्रान्सफर होतो, जो फक्त ट्रान्सफर करण्यासाठी यूज केला जातो. आणि ट्रान्सफर केल्यानंतर आतला जो मेन डोपामाइन आहे तो तिथे रिलीज होतो आणि तिथे फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन शो करतो. सो दिस इज अबाउट द फॅक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दी ड्रग. टोटल 4 फॅक्टर्स आपण याच्यामध्ये बघितले. दॅट इज फर्स्ट वन इज द प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सेकंड वन इज द रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन. प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग मध्ये आपण बघितलं कसा ड्रग प्रोटीनला बाइंड होतो, प्लाझ्मा मध्ये प्रेझेंट असलेल्या प्रोटीनला बाइंड होतो, विच ऑल्सो ऍक्ट एज अ रिझर्वायर ऑफ दी ड्रग. नंतर आपण बघितलं रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन, म्हणजे इफ द ड्रग इज गिवन बाय द पेरेंटल रूट इट विल गेट इझिली डिस्ट्रीब्युटेड ऑल ओव्हर द बॉडी. नंतर आपण बघितलं कोणकोणते फिजिको केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ड्रगचे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ड्रग. अँड लास्ट वन इज द मेम्ब्रेन बॅरियर ऑर द फिजिओलॉजिकल फॅक्टर, म्हणजे डिफरंट साईडला तुम्हाला डिफरंट मेम्ब्रेन बॅरियर तिथे ऑब्झर्व होतील आणि जर ड्रग तिथे रीच करायचा असेल तर कशा प्रकारे तो रीच केला जातो किंवा हे मेम्ब्रेन बॅरियर जे आहेत ते कशा प्रकारचे असतात हे आपण तिथे शॉर्ट मध्ये बघितलेलं आहे. सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्युशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेटाबॉलिझम. ओके, सो फार्माकोकायनेटिक मध्ये आपण ऍब्सॉर्प्शन आणि डिस्ट्रीब्युशन हे 2 पॉइंट कंप्लीट केलेले आहेत. नेक्स्ट वन इज द मेटाबॉलिझम जो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये चालू करणार आहे. ओके, थँक्यू.